سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به بخش آخر یونیته 8 رسیدیم، یعنی پاژ 121 et page 122 121 et 122. خب بریم که به امید خدا این یونیت هم تموم کنیم. یونیته 8. اگر تازه با این کانال آشنا شدید، در این پلیلیست و در این سری ویدیوها داریم کتاب ادو رو کار میکنم، ادو ادیتو به صورت کاملا رایگان. فقط شرطش اینه که آنلاین نگاه کنید لطفاً، و این که میتونید سوالاتون همیشه بپرسید. اگر از این سبک ویدیوی خوشتون میاد میتونید حتما سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش اصلا مهمتر بزنید تا هیچکدوم از ویدیوها رو از دست ندید. خب رسیدیم به دوکومون H, une série 100% belge. Une série 100% belge, c'est une vidéo. Puisque je ne peux pas vraiment vous mettre la vidéo, je ne peux pas vous diffuser la vidéo. نمیتونم براتون ویدیو رو اینجا پخش کنم به خاطر مسائل کپی رایت یوتیوب. یه بار این کاری کردم و بعد جریمه گرفتم. نمیتونم، حتی صداشو براتون گذاشتم ولی با این حال بازم جریمه گرفتم. بنابراین خودتون لطفاً این ویدیو رو ببینید. یک سری برنامه تلویزیونی از اختبل هست، از برنامه تلویزیونی بلژیک، و اینکه در مورد یک سریال صحبت میکنم و این یک قسمتی از سریال، یک رزومه خیلی کوتاه از سناریوی فیلم رو میذارن که بهش میگن پیچ. وقتی یک تیکه مثل تیزر فکر کنم تو فارسی میگیم از یه فیلم رو میبینیم، فقط خیلی کوتاه، برای اینکه جذب بشه بیننده بهش میگن یه پیچه. Pitch film. Un pitch est un résumé très court du scénario d'un film. Son but est de donner envie d'aller voir le film. Le pitch de cette série est... الان ما قراره که پیچ این سریال رو ببینیم و یه برنامه که راجع به اون تبلیغ میکنه. Une série 100% belge. Esprit de famille. Esprit de famille. خب حالا من ویدیو براتون میذارم ویدیو رو یه کانال تلگرام. اگه کانال تلگرام منو ندارید، توی دسکریپسیون همین پست میتونید لینک تلگرام منو پیدا کنید و برید ویدیوشو ببینید. من فقط اینجا میخونم براتون. Enfin, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un blog sur ma famille, parce que là, c'est plus possible. Allez, une fois, c'est pas coutume. Allez, une fois, n'est pas coutume. Nous allons vous parler d'une série bien de chez nous. Une fois, n'est pas coutume یعنی با یک گل بهار نمیشه، با حلوا هوا دهن شیرین نمیشه. اینجا داریم میگه که حالا یه بار یک سری کاملا بلژیکی اومده. این سری یعنی اصلا تو فرانسه نبوده، همش تو بلژ بوده. Et même doublement bien chez nous, puisqu'il s'agit d'une série 100% belge et d'une création de la RTBF, شبکه RTBF, شبکه بلژیک. Elodie, Thomas, dépêchez-vous. این سریال داره میذاره الان اینجا میگه Elodie, Thomas, dépêchez-vous. On va ouvrir les cadeaux, c'est Noël. On en profitera pour s'éclipser juste après. Alors, on se dépêche les enfants, c'est Noël. Joyeux Noël tout le monde, bonne fête. Vous le savez peut-être. دوباره برمیگرده به اون تبلیغ آقایی که داره تبلیغ میکنه. La RTBF nous prépare plusieurs séries maison et la première à voir le jour se nomme, امروز نامیده میشه, se nomme Esprit de famille. Il est question de famille forcément, mais aussi d'esprit. Esprit, ça veut dire roux. Vous faites ça bien. خیلی خوب انجام دادی ادای روحو. Mais enfin, Laurent, ne me dis pas que vous mangez des plats. باز برمیگرده به فیلم. مادره میگه که لوران به من نگو که شما غذاهای بیرونی، غذای آماده میخورید. Ben, de temps en temps, oui, les enfants adorent. Mais enfin, il n'y a que de l'eau, du sel, du sucre, du gras. C'est très malsain, ça. اصلا برای سلامتی بده، malsaine. Christine, Laurent et Nicolas sont frères et sœurs. شخصیت های داستان.
tous ont le même problème. Des parents omniprésents. همشون یه مشکل دارن. پدر مادرشون همیشه omniprésentن. Omniprésent, ça veut dire qui est partout. هر جا که برن هستن. Alors, quand à la veille de Noël, شب قبل Noël, à la veille de Noël, ceux qui se trouvent plongés dans le coma suite à un accident de voiture, il y aurait presque de quoi être soulagé. Ça fait bizarre de les voir comme ça, enfin, je veux dire, c'est calme. C'est vrai que ça change, oui. Sauf que voilà, les parents de Christine, Laurent et Nicolas vont pouvoir s'incruster encore plus dans la vie de leurs enfants jusqu'ils paraissent désormais en fantômes. S'incruster dans la vie de quelqu'un, yani prolonger à l'excès dans son séjour chez quelqu'un de façon inopportune. یعنی حضور داشتن در زندگی quelqu'un plonger à l'excès یعنی خیلی زیاد دیگه son séjour chez quelqu'un de façon پیش کسی pitch گفتیم bref résumé d'un scénario des fantômes گفتیم از فانتوم نام بردیم یعنی apparition surnaturelle d'une personne morte ظاهر شدن فراطبیعی یک انسان مرده. T'as entendu ce qu'ils ont dit? مادر گفت. پدر میگه ouais ça va se passer comme ça. مادر پدری که گمونم اینجا مردن روحشون فانتومشون داره صحبت میکنه. حالا فیلیپ دوباره برمیگرده که تبلیغ فیلمو میکنن. Voilà un pitch bien décalé. Un pitch bien décalé pour cette série créée par Jean-Luc Cousson, le créateur de Melting Pot Café. Et bonne idée. Les 10 épisodes de la première série, épisodes de première série vous attendent. الان منتظر شماست. Dès à présent یعنی maintenant از الان. Dès à présent کجا؟ à la demande به درخواست شما. Une pression sur le bouton. یه pression فشار بدین روی بوتون روژ تلکوماندتون. Et c'est parti. Et voyez sympa. مهربون باشید. Invitez vos parents. Ça va leur faire plaisir. بهشون حال میده، بهشون کیف میده، خوششون میاد. Ça va leur faire plaisir. Décalé qui n'est pas conforme au contexte, aux attentes. یعنی به توقعات و کنتکست یه چیزی نمیخوره. به انتظارات یک شخص یا یه چیزی نمیخوره. برای همینجا گفته که voilà un pitch bien décalé یعنی یک پیچ یک سناریوی فیلمی که مثلا به اون انتظاری که از یه سری بلژ داری نمیخوره خیلی بالاتره. پس شد un série یا un film décalé un pitch décalé pour cette série créée décalé. پس شد un film décalé un cadeau décalé که به attente میبینی به کنفرم نمیکنه به attente و کنتکست décalé است. اینم از این ویدیو که یک سری بلژ بود یک از خانواده صحبت میکرد و پرزنتاتورها از یه سری صحبت میکردن des extraits d'une série familiale. Le titre de la série چی بود؟ Esprit de groupe. Ça parle de famille از خانواده et d'esprit. La journaliste dit oh pour expliquer qu'il parle d'esprit. از این صدای او استفاده میکنه برای اینکه اکسپلیکه کنه که داره صحبت میکنه از اسپری از فانتوم روح. La dame reproche à son fils. خانوم سرزنش میکنه پسرشو de manger des plats préparés. C'est malsain. Son fils là a l'air énervé pour la remarque de sa mère. Son fils به نظر میرسه که انرژی میشه توسط تذکر رمخک مادرش. Les parents de Christine, omniprésents dans la vie de leurs enfants, sont tout le temps, à la fin, ils ont un accident de voiture, یک تصادف دارن, et tombent dans le coma و میفتن توی کما. Ils vont devenir fantômes. حالا دیگه فانتوم میشن و هم روحشون تو زندگی بچه ها هست. Bon.
حتما این سریال اسپری دو فامی رو ببینید و خب مهمتر از همه این پیچش رو که اگه CD دارید تو CDش میتونید ببینید، CD خود کتاب ادیتور دارید وگرنه تو کانال هست. اگه یادم رفت براتون بذارم، چون الان این روزا خیلی سرعت اینترنت، مثلا من تقریبا تو میگم نت ندارم، اینو دارم آماده میکنم که هر موقع نت داشتم بتونم آپلودش کنم. اگه به خاطر همه این مسائل اگه نبود یادم رفت بذارم، من نمیدونم کی میشه اینو بذارم برام. تو این روزا میدونید دیگه 1401 هستیم، مهر 1401 و خب پرتورباسیون d'internet داریم. بالاخره من براتون میذارم. اگه یادم رفت تو کانال تلگرام بهم یادآوری کنید. اولین فرصت براتون میذارم همین که اوکی بشه. خب گرامرمون راجع به امپراتیفه، امری. اینا رو ببینیم. بریم خودمون رو گرم کنیم. Allez-y. Profitez-en. Ne la ratez pas. میبینید بچه توی امپراتیف و امری اندیکاتیو پرونوم کجا میاد؟ میاد بعد ورب، مثل این allez-y profitez-en. ولی توی نگاسیون میاد قبل ورب. ne la ratez pas. از دستش نده. ne la ratez pas. Complétez les phrases avec avant ou après. Le pronom se place, le verbe, et on ajoute un tiret. تیره گذاشته می‌بینید. توی امپراتیف افرماتیف یعنی امری مثبت افرماتیف، le pronom ضمیر se place après. آره ضمیر se place après le verbe et on ajoute un tiret. Dis-lui que cette série est super. بهش بگو این سریال عالیه. On utilise moi et on au lieu des pronoms mo et te. ما استفاده میکنیم از پرونوم moi و toi au lieu des pronoms me et te. Donne-moi ça. پس برای moi toi me نمیگیم دیگه، میگیم moi toi. Donne-moi ça. بهم بده. Lève-toi. Tu caches l'écran. پاشو. سفر رو گرفتی، تلویزیون رو گرفتی، دیده نمیشه. Tu caches l'écran. Avec les pronoms en et y, on ajoute un S. به چی؟ À la deuxième personne de l'impératif singulier به tu. Des verbes en ER. برای فقط ER. Pour faciliter la prononciation. به جای اینکه pense i یه ز رو دوباره اضافه میکنیم برای دوم شخص افعال پرومیه گروه، افعال گروه دوم وقتی آن و y داریم که راحت تر تلفظ بشه. پس برای همه ورب هایی که گروه اول هستن در امپراتیو در حالت امری برای آن و y اضافه میکنیم برای دوم شخص. À l'impératif négatif, le pronom se place avant. Le DVD est sur la table. Ne l'oublie pas. قبل verbe. Ne m'appelle pas pendant le jeté. به من زنگ نزن pendant le jeté. À l'impératif, on peut utiliser deux pronoms dans une phrase. دو تا پرونوم هم، دو تا ضمیر مفعولی هم میتونیم استفاده کنیم. On met le pronom COD après le verbe. اول COD رو میارید. Puis on place le pronom COI. Donne-moi le programme. Donne-moi le programme TV. Donne-le. گفت اول COD رو بذار. COD directo. Donne-le-moi. اونو بده به من. Donne-le COD à moi به من. Donne-le-moi. تیره رو میبینی؟ Donne-le moi. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Donne-la-moi. Donne-les-moi. Donne-le-moi. Donne-la-moi. Donne-les-moi. Allume la télé. Allume-la. Prends des DVD. DVD رو بردار. Prends-en. این که دست اول نیست. prendre دیگه اسمش رو باید نگه داریم. Prends-en. Ne dis pas à mes amis que je regarde cette série. Ne leur dis pas. Ne leur dis pas. Va au festival. Vas-y. برو اونجا. Vas-y. میبینی اسمش رو نگه داشت. با اینکه فعلیه که به او ختم میشه. البته دست اول نیست، دست سوم اسمش رو نگه می‌داریم. نمیتونیم میگیم و ای، همیشه میگیم و زی، اسمش رو نگه می‌داریم.
بخاطر اینکه نه بخاطر اینکه با اوق داره، بلکه به خاطر اینکه دست سومه. اسمش باید نگه داریم، دست اول که نیست. اسا رو برای امپراتیو برداریم. Regarde-le. این اپیزود رو ببین. این اپیزود رو ببین. ان اپیزود. Regarde-le. Regarde-le. خب این صفحه رو نگاه بندازید به ورب‌های ایرگولیه در حالت امپراتیو. Sois, soyons, soyez. Et, ayons, ayez. Va, allons, allez. Quand l'impératif est suivi d'un pronom, on ajoute un S aux formes terminales par E ou A. میگه وقتی تو امپراتیفه سویوی میشه با یه پرونوم، با یه ضمیر، est suivi d'un pronom. On ajoute un S aux formes terminales. میگه حالا که قرار با یه پرونوم بیاد، ما قراره برایش یه ضمیر اس اضافه میکنیم. برای وقتی که چی؟ برای وقتی که فعل ما عذرخواهی میکنم. برای وقتی که فعل اصلی ما به ا یا به ا ختم میشه. یعنی چی؟ مثلا برو بانک و الا بانک. میخوام به جای الا بانک به جایش پرونوم بذارم. ببینید چی باید بگم؟ برو اونجا. ایگرگ باید بذارم و ای، چون که فعلا میبینی دست اول که نیستش اله، چون به ا ختم شده من باید اس بذارم طبق این چیزی که گفته بودیم. یا حالت منفیش که میشه نی و پا، یعنی برخلاف امپراتیو نگاتیو le pronom vient avant le verbe نی و پا. اینجا اصلا اس مشکلی در تلفظ ایجاد نمیکنه. بعدش وایل نیست که. achète du lait. شیر بخر. achète en. میبینی؟ achète دست اوله. میبینی من باید بعدش میخوام از اون ضمیر آنو بذارم، از اونا بخر. ولی چون به ا ختم شده یا مثل بالا به ا ختم شده بود، برای اینکه به پرونوم آن و به پرونوم برسه یه ضمیر حالا میخواد اینجا آنه. دو تا وایل من اسم میذارم که تلفظش راحت تر بشه. نانشت با اشت زان، از اونا بخر. اشت زان نانشت با نانشت با، از اونا نخر. یا نانشت با نانشت با اشت زان این اسه، پس اسی نیستش که نکی که باید اس دوم شخص تو امری قانون خونده بودیم بر می داشت. نه اینجا به خاطر این که ضمیرم با وایل شروع شده و خود فعلم هم به ا یا ا ختم شده، بنابراین اس اضافه میکنم که راحت تر تلفظ بشه. ne prends pas ne partez pas n'achetons pas نخریم. اینه که ضمیر نداره. حالا با ضمیر demandez à vos parents، از والدینت بپرس. demandez leur. appelle ton mari appelle-le. prends du sucre prends-en. prends-en. این به ا ختم نشده. دلیل اس هست، دلیلش این نیست که به ا ختم شده یا به او. دلیلش این سوم شخص از گروه اول نیست. از طرفی آخرش هم وایل نداریم. آخرش وایل نیست که آخرش کنسونه، یعنی چه د باشه چه اس باشه کنسونه. ne leur demandez pas. ne leur demandez pas. ازشون نخوایا. ne l'appelle pas. n'en prends pas. پس ما متوجه شدیم که برای دوم شخص اگر که آخر فعل من در حالت منفی، در حالت امری به ا یا ا برسه و قرار باشه یه پرونوم بیاد، من اس رو نگه میدارم
چون پرونوم من ایگرگ آن چی هم وایلن برای اینکه اینطوری نباشه و ای یا اشت این اوه اشت آن این اشت او داره برای اسمشو نگه میدارم که این دوتا وایل کنار هم نباشن که چون دوتا وایل آبشون آخر توی جوب نمیره اثر میذارم که ساکت بشن. اگه فعلی مثل پران داره به خاطر این نیست که قبلش وایل بوده، به خاطر اینکه گروه اول نیست، یه فعل گروه سومه. حالا کار نداریم که نیازی نیست ما اس دوم شخص رو برداریم. خب بریم فعل دو ضمیره. مثلا میخوای بگیم بشین، اسی توا پرونومیناله، اسیون نو بشینیم، اسی vous. La forme négative ne t'assis pas, ne vous asseyons pas, ne vous asseyez pas, ne t'assis pas, ne vous asseyez pas, ne vous asseyons pas, ne vous asseyez pas. Lève-toi, پاشو. Levons-nous, پاشیم. Levez-vous, پاشید. Ne te lève pas. ببینی؟ کجا اومد؟ Ne te lève pas. Ne vous levons pas. Ne vous levez pas. دستت اومد الگو شو. خب le prononcer le S ajouté avec un Y. میگه آیا من اسو اس چجوری تلفظ میشه توی وقتی که آن Y میاد. قشنگ لیزون میکنی. ببین و او کیوسک میگیم vas-y regarde 3 minutes de cette série. 3 دقیقه از این سری رو ببین. از پرونوم آن استفاده. regarde on نمیگیم regarde-en به او فینال رسیده پس اس رو اضافه میکنیم لیزون میشه. À la deuxième personne du singulier, le verbe en ER à l'impératif ne finissent pas par S. میگه فعلای در گروه اول که به او ختم میشن دست گروه دوم شخص deuxième personne singulier اسمشو برمیداریم. اما mais pour prononcer plus facilement on ajoute un S. ما S رو اضافه میکنیم دوباره à la fin وقتی که ils sont suivis des pronoms Y on. وقتی که بعدشون پرونوم Y میاد یا on. برای گروه اول. L'essentiel, la cause et la conséquence. Vous voyez, des expressions de cause et conséquence, pronoms COD, COI, la presse, les médias. OK? Bon, vous avez les réponses toujours ici. Je lis seulement, d'accord? Je suis libre ce soir. Conséquence, donc on peut regarder un film. Passe, mais film. Mais l'autre fait, grâce à cette émission francophone, j'ai fait des progrès en français. J'ai fait des progrès en français. Mais l'autre fait, comme il fait beau, j'éteins la télé et je sors. Le magasin était fermé, donc j'ai pas fait les courses. J'ai mal dormi à cause de ce film. Oui, je le lis. Non, je ne le lis pas. Oui, je l'ai acheté. Non, je ne l'ai pas acheté. Oui, je la connais. Non, je ne la connais pas. Oui, il lui a répondu. Non, il ne lui a pas participe passé répondu. Oui, je l'ai écrit. Non, je ne l'ai pas écrit. Portrait d'une journaliste. Svaltlan travaille pour un magazine belge d'information. Elle est correspondante à Moscou et elle écrit des articles pour la rubrique économique. L'année dernière, elle a découvert un scoop et son reportage a été publié à la une de ce journal. J'adore cette série. J'ai vu tous les épisodes de la première saison. C'est toujours toi qui a la télécommande. C'est mon tour, notre manette de choisir la chaîne. T'as vu la météo? Est-ce qu'il va pleuvoir? C'est le nouveau présentateur du journal télé.
Tu peux regarder la télé jusqu'à 21h. Après, tu l'éteins. بچه ها یونیته 8 تموم شد. خواهش میکنم برای اینکه براتون بیشتر جا بیفته روی قسمت‌های مختلف ویدیو استاپ کنید، آنالیز کنید، بررسی کنید، تمرین رو انجام بدید، با جوابایی که در ویدیو گذاشتیم مقایسه کنید تا مطمئن شید خوب یاد گرفتید. برای یونیته بعدی شروع میکنیم. برای ویدیوی بعدی یونیته 9. امیدوارم پا به پای ما باشید. خدا یار یاورتون باشه و همچنین برای سرزمینمون که الان دچار اغتشاش و اذیت هستش. به امید روزهای خوب برای خودمون، برای کشور همسایه و همزبانمون افغانستان. شب و روزتون خوش.